مکروہات نماز بھی زیادہ ہیں جو فقہ کتابوں میں درج ہیں. تو کچھ چیزیں ہم نے واجبات نماز کے ذکر میں وہاں پہ مکروہات کا بھی ذکر کیا ہے. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں مکروہ ہے سجود کے سلسلے میں، رکوع کے سلسلے میں. تو یہاں جس طرح مستحبات کی ایک فہرست ہم نے پیش کی، اسی طرح مکروہات کی بھی ایک فہرست پیش کی ہے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. ایک دفعہ تکرار بھی ہو جائے گی تمام مکروہات ایک جگہ. تو یہ ٹوٹل 32 مکروہات ہم نے یہاں پہ فہرست کیا جو مشہور، معروف اور مبتلا بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ پیش آ سکتے ہیں. ایسے لباس میں نماز مکروہ ہے جو سیاہ ہو، کالا لباس، میلا ہو اور تنگ. لباس میں یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میلا، کالا، تنگ. عام طور پہ عزاداری اہل بیت کے ایام میں سیاہ لباس پہننا اور اس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے. تو یہ عزاداری کے ایام کو نکال کے باقی دنوں میں ہے. شرابی یا نجاست سے پرہیز نہ کرنے والے کے لباس میں نماز پڑھنا. ایک لباس ہے شرابی کا، اس میں ہم نماز پڑھیں. اور اسی طرح سے ایک شخص ایسا ہے جو نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لباس کو پہن کے ہم لوگ نماز پڑھیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا جب آپ لباس خریدنے جاتے ہیں تو نئے لباس خریدیں، پرانے نہ خریدیں. وہ شرابیوں کے لباس ہوتے ہیں، پرانے لباس، خصوصاً جو باہر سے آ جاتے ہیں، امپورٹڈ. بس اس پہ ایک بڑا لیول لگا لیتے ہیں کہ ہم لوگ پہن لیتے ہیں. باہر کا ہے کافی ہے. ایران میں کہتے ہیں خارجی، بس وہ لیول لگ جاتا ہے خارجی. یہاں پہ لیتے ہیں باہر کا ہے، یا پھر کہتے ہیں امپورٹڈ. باہر کے لباس جو لوگ پہن کے مثال یا خیراتی ادارے جمع کر لیتے ہیں بہت سارے لباس، وہ پھر بیچ دیتے ہیں. اس طرح غریب ملکوں میں ہمارے پھر وہاں بازار لگ جاتے ہیں. مکروہ ہے ایسا لباس یا انگوٹھی جس پر چہرے کی تصویر ہو، چہرے کی تصویر ہو، مکروہ ہے. انگوٹھیوں میں بھی بعض جو ہیں جانوروں کی یا چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں، کھدائی شروع ہوتی ہے. اور بعض بنیان کوٹ وغیرہ پہ چہروں کی تصویر بنی ہوتی ہے، ان میں مکروہ ہے نماز پڑھنا. جس لباس کے بٹن کھلے ہوں، تو بعض وہ بٹنیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں. بعض کا تو مطلب استری کرنے کے بعد جو ہے وہ آستینوں کے بٹن نہیں لگاتے. یہ ان کا بہت بڑا شوق ہوتا ہے. کپڑے استری کرتے ہیں پھر آستینوں کے بٹن کھلے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو اوپر کے 2 بٹن کھول کے رکھتے ہیں گریبان کے. وہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. پتہ نہیں وہ چھاتی کی خاطر ہے یا کس کی خاطر ہے. تو بٹن کھلے ہونا عیب ہے، مکروہ ہے. نماز بھی ایسے لباس میں مکروہ ہے. اچھے لباس پہنے، لیکن یہ جو بےہودہ کام نہیں کرنی چاہیے. اس میں کچھ بھی شخصیت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھا ہماری شخصیت ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ آپ جس طرح سے بھی دیکھو، جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کی شخصیت خود آپ کی نظروں میں کم ہے کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ گر جاتی. اصول ہے یہ. بچے سے بھی پوچھیں، وہ بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. آپ کو پتہ ہے ایران میں ایرانی جو ہے ایرانی تہذیب میں مونچھوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اسے غیرت مند تصور کیا جاتا ہے جس کی مونچھیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے، جب کوئی مونچھوں والا شخص جب غلط کام کرتا ہے اس کو اس پہ طنز کرتا ہے کہ یہ ہے تمہاری غیرت. ایک غلط تہذیب ہے، نہیں معلوم اس میں کیا ہے. تو یہ حیثیت داڑھی کو حاصل نہیں ہے ایران میں، کیونکہ وہ شاہی دور کے پلے ہوئے لوگ ہیں. تو
مونچھوں کی ابھی بھی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مونچھوں کی قسم کھاتا ہے جی اس میں کون سی شخصیت ہے؟ کسی بھی شخص نے داڑھی رکھی ہو آپ اس کو کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کو اچھا انسان تصور کرتے ہیں ایسے ہی دیکھنے کے بعد اس کی شخصیت آپ کے لیے جاذب نظر ہے. آپ کو جن کے داڑھی نہیں ہوتی آپ کی نظر اس کی شخصیت گر جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے لہٰذا وہ بعض لوگوں کا روزانہ شیو کرنا ہوتا ہے روزانہ. ایک الگ مصیبت ہے واقعا ورنہ کیا ضرورت ہے. لہٰذا بعض کی کوشش ہوتی ہے بٹنیں کھلے رکھیں. مجھے پتہ ہے استری کرنے کے بعد آستین کے بٹن بننے کے آستے کھلے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس پہ قیمتی بٹن سونے کے لگا لیتے ہیں. بعض لوگ زنجیر والے بٹن لگا لیتے ہیں. شہرت کے لیے ہوتے ہیں ساری چیزیں ضرورت نہیں. تو بٹن کھلے رکھنا مکروہ ہے بالکل مکروہ ہے. تو ایسا کام نہ کریں. مسجد کے پڑوسی کے لیے بغیر عذر کے مسجد کے علاوہ کہیں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر کوئی شخص مسجد کے ہمسائے میں ہے 40 گھر حساب کریں مسجد سے آگے 40 گھروں تک ہمسایہ ہے کم از کم 40 گھروں تک ہمسایہ ہے. تو 40 آپ کا گھر آپ کے گھر سے پہلے اگر جو ہے ایک کم 40 ہے تو آپ کا گھر 40واں آپ اسی مسجد کا ہمسایہ ہوتا ہے. تو آپ بغیر کسی عذر کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں یا کہیں اور نماز پڑھیں ایسے ہی گھر میں نماز مکروہ ہے. گھر میں نماز مکروہ ہے ثواب کم ہو جاتا ہے آپ کی نماز کا. آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. مسجد کے ہمسایوں کے لیے بغیر کسی عذر کے مسجد کے علاوہ کہیں نماز پڑھنا مکروہ ہے. حمام میں جہاں پہ نہاتے دھلاتے شورزار زمین میں یہ تو معلوم ہے اور کسی انسان کے مقابل نماز پڑھنا مکروہ ہے. حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. شورزار زمین میں یہاں جو زمین شور ہے نا یہاں پہ نمکیات زیادہ ہے پانی میں نمک ہے وہاں پہ آپ دیکھیں سفید سفید پاؤڈر کی طرح نکلتے شورزار زمین وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر کوئی اور وجہ نہ ہو کم از کم آپ کے جسمانی صحت کے لیے شاید نقصان دہ ہے ایسی زمین میں جا کے بیٹھنا جہاں پہ زیادہ نمک ہے. شاید کھلے دروازے کے مقابل نماز پڑھنا مکروہ ہے. دروازہ کھلا سامنے آپ آرام نماز پڑھ لیتے ہیں. آگ اور چراغ کے مقابل نماز پڑھنا مکروہ. سامنے آگ ہو یا سامنے کوئی چراغ جل رہا ہو نماز مکروہ ہے وہاں. سڑک کوچے گلیوں میں نماز پڑھنا بشرطے کہ گزرنے والوں کے باعث زحمت نہ ہو تو مکروہ ہے. اگر باعث زحمت ہو تو حرام ہے. سڑکوں پہ نماز پڑھنا جبکہ گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت ہو تکلیف کا باعث ہو تو مکروہ حرام ہے ورنہ مکروہ ہے. مکروہ تو ہے ہی ہے لیکن حرام کی بات. لہذا عزاداری میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بغیر پرمٹ والی جگہوں کو بند نہیں کرنی چاہیے کہ خواہ بند کر لیتے ہیں. کسی بھی گلی میں جلوس لے جاتے بند کرتے ہیں. جو روڈ سڑکیں معین ہیں بس اسی کو بلاک کریں کیونکہ قانونی. اس کے بعد ابھی ہر جگہ جہاں جس کا دل کرتا ہے روڈ بلاک جس کا دل کرتا ہے روڈ بند. وہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اشکال ہے اشکال شرعی. تو ہم بھی عزاداری میں ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں. محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. ہماری طرف سے تیسرا بھی فارمولہ ہے عزاداری اور عزاداری میں محبت جنگ اور عزاداری میں ہر چیز جائز ہے. دیواروں پہ دیکھیں کہ کہاں کہاں لگی ہوئی واقعا شرعاً جائز ہے نہیں ہے. کھوکھے والے کو دیکھیں بیچارے کھوکھے نام و نشان نہیں ہے چاروں طرف میں اسٹار لگائے ہوئے. واقعا اس سے اجازت لیے کھوکھے والے سے بھائی ہم نے ادھر اسٹار لگانا نہیں
बैंकों से इजाज़त लिया हुआ है कि हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया ना, लिखा हुआ मजालिस खमसा, मजालिस अशरा, फुलान फुलान, चूँकि आज़ादारी है हर जगह जायज़ लगा लेते हैं, उसी में लगा देते हैं माशाल्लाह से, चूँकि आज़ादारी है। हम समझते हैं कि अगर एक काम मुक़द्दस हो तो जिस वसीले से भी करें जायज़ है, समझते हैं ना। कर आज़ादारी मुक़द्दस है, बस चोरी का माल भी हो परवाह नहीं है, डाल दें सही हो जाता है ना। ये तसव्वुर बाहर से पैसा मिल जाता है कि कहीं भी खर्च नहीं सकते, इमाम बारगाह में डाल सकते हैं, ला के डाल दें दाखिल में, यानी इधर डाल दिया बस जान खलास, बेवकूफ़ी है। जब काम मुक़द्दस हो तो एहतियात भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। काम जब मुक़द्दस है, काम की अहमियत ज़्यादा है, तो एहतियात भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जिस तरह नमाज की अहमियत ज़्यादा है, किस कदर इसके लिए शराइत हैं, तब मुश्किल से एक नमाज आपकी दुरुस्त हो सकती है। 1000 शराइत के शायद जो है कई 100 शराइत इसमें नमाज में, तो एहतियात करनी चाहिए। सड़क और कूचे में नमाज पढ़ना। अच्छा, बावर्ची खाने में नमाज मकरूह है, बावर्ची खाने में, क्योंकि आपको तो वहाँ सालन की बू आती है, फिर आपकी भूख जिंदा हो जाती है, फिर पता नहीं आपको क्या क्या चीज़ें याद आ जाए वहाँ पे, शायद इसलिए हो कि बावर्ची खाने में नमाज मकरूह है। जहाँ आग की भट्टी हो, तंदूर वगैरह के सामने, या जो अंगीठी वगैरह हम लोग जलाते हैं उसके सामने नमाज मकरूह है, आग की भट्टी है। कुआं और ऐसे गड्ढे के मुकाबिल जिसमें पेशाब किया जाता हो, नमाज पढ़ना मकरूह। एक गड्ढा है, मिसाल पुराने ज़मानों में गड्ढे खोद कर रख लेते थे कि किनारे पे लोग बैठ के रफ़्क़ हाजत फरमाते थे, बाज़ लोग इसके किनारे। बाज़ जगहों पे देखा है वाक़ई जो है चारा नहीं होता, सिर्फ बंदा रो सकता है। मैंने ऐसी मस्जिदें देखी जहाँ चारों तरफ उसके गंदगी थी कि लोग उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते, उसी मस्जिद के अतराफ में जाके तहारत करते हैं, लोटे रखे हुए हैं बाकायदा से। महल्ले वालों को हमने बता दिया कि वाक़ई शर्म का मकाम है, किस कदर बेहिसी और बेशूरी है। जिस मस्जिद को सेंटर में रखा हो, नमाज पढ़ते हो, उसी मस्जिद में जाने के लिए तहारत उसी मस्जिद के साथ में करते हैं, उसी मस्जिद के आस पास में, क्योंकि रेत वगैरह है दुकानों के पीछे, मस्जिद दुकानों के पीछे बनाई गई है, और वहाँ जाकर रफ़ हाजत के लिए भी नमाज पढ़ने वाले भी, ना पढ़ने वाले सब लोटे भी रखे हुए कि जाके तहारत करें। नहीं तो एक दो टॉयलेट बनाने में क्या हर्ज है, वहाँ लोग बना सके, नहीं बना। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं। एक मस्जिद हमने देखी है, वहाँ हमने नमाज भी पढ़ी है कि जहाँ बाकायदा जमात होती है, मर्द और ख़वातीन दोनों वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब जो दूर अफ्तादा इलाके होते हैं वहाँ पे, क्योंकि नहर का पानी जारी है, यानी ये भी ठीक सही काम नहीं है, तो वाशरूम जो है, जिसका आपके पास है तसव्वुर ना हो कि ऐसे वाशरूम का ना, तो वाशरूम बना होता है सिर्फ कमर तक, आप जब आप छुपा सकते हैं, यानी वो उसकी चारदीवारी है, चारदीवारी कमर तक। इस अक्सर सुन्नती मसले में देखा कि कमर तक दीवार है, उसके बाद नज़र आ जाते हैं, तो इस तरह की दीवार है। और वहाँ पे जो है ये जो 2 मंजिला होते हैं, एक मंजिल खाली होते हैं, खाली जहाँ से आप बैठ सकते हैं, सुराख किया हुआ है, बस आप बैठें, नीचे तमाम जो है वो जमा हो जाते हैं। फिर वहाँ तहारत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, तहारत के लिए इंतज़ाम नहीं, पानी नहीं है, बिल्कुल नहर के नज़दीक। हालांकि एक पाइप लाइन भी अगर खींचे ना, उसमें रबड़ का पाइप भी लगा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ रेत मट्टी कि आप रेत से खुश्क करें पहले हाथ से, फिर हाथ भी नजीस, फिर खुश्क करने के बाद आप जाएं, ठीक साथ में नहर में जगह बने हुए कि आप बैठ के तहारत करें, जारी पानी में तहारत करें। अब ये पानी कितने लोग पिएंगे आगे नीचे जाके जारी पानी नहर का पानी है, यानी मीठा पानी, नहीं कि यहाँ की तरह शूर पानी अलग हो, वहाँ तो एक ही पानी है। फिर वहाँ तहारत करते हैं, फिर साथ में उसी नहर में वुज़ू भी करते हैं, मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन इस तरह पढ़ते हैं, ये किसी हद तक
اتنی मालूमात नहीं है, उनके पास आगाही नहीं है. असलन उन्होंने फिक्रों पे ताला लगा हुआ है. अभी भी नमाज जुम्मों में बयान किए जाते हैं कि भाई नहर के अंदर कपड़े न धोए. वहाँ तो जारी पानी में धो लेते हैं आराम से, साबुन सारफ जो गंदगियाँ सब जारी पानी है डाल लेते हैं. असलन जब भी मतलब बच्चों के कपड़े जो गंदे हो जाते हैं उनको उसी नहर में पानी के अंदर डाले, उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख लेते हैं, खुद बहुत साफ हो जाए. तो रात में जाकर निकाल लेते हैं, कल जाके तो उस पर खाली थोड़ा सा बुरश लगा के, तो साथ में नहा सारा साबुन नाउन का पानी उसी में डालते हैं. और आगे जाके लोगों ने पीना होता है. इन्हीं देहातों में बहुत सारे काम होते हैं. पंजाब की देहातों में तो और भी सख्त काम होते हैं. इसी नाली के पानियों में कपड़े धो लेते हैं, इसी में बच्चे नहाते हैं. जो आगे जा जाके ये पानी साफ हो जाता है नालियों का पानी. बाहर इस तरह से तो काफ़ी जगहों पे जो है इस तरह से हैं. तो वहाँ पे इंसान को एहतियात करनी चाहिए नमाज के सिलसिले में. तो ऐसे गड़े होते हैं बाज़ जगहों पे जहाँ वॉशरूम की जगह इस्तेमाल होती है चीज़ें, गड़े वगैरह, कि आप जाके बैठे हैं सिर्फ. अभी और भी बातें हैं, आपको पता है ना, हमने बताया नहीं आपको. फिर आप बोले आगा ने क्या क्या देखा. हमने देखा बहुत कुछ देखा. इज्तिमाई टॉयलेट आपने देखा ही नहीं है, जहाँ पे 3 4 5 बंदे एक बैक वक्त बैठे होते हैं. बिल्कुल ऐब नहीं है वहाँ पे, असल ऐब नहीं है. वो भी आके बैठे, बातें भी करे आपस में, भंडार भी है. बीच में कुछ में सिर्फ एक वो है या पर्दा लगा हुआ है चारों तरफ, या दीवार है या कुछ पर्दा है, लेकिन अंदर 3 4 5 बंदों की जगह है. वो आके बाकायदा चेक करते, कोई जगह खाली हो जाकर उस पर बैठ जाता है. इस हद तक पसमंदा है. ये हमने देखे हुए हैं, इन्हें हमारे देखे हुए हैं. हत्ता बाज मदारिस में देखे हैं ये काम. मदरसे हैं बाकायदा सिर्फ मेहमान के लिए, जो है जिसको इंग्लिश बाथरूम कहते हैं, एक बना हुआ था. मैं शायद जो है 12 घंटे बाद गया हूँ मदरसा ढूंढ के कि मुझे वॉशरूम मिले. मदरसे के प्रिंसिपल से बात की, मेरे लिए खोला है. मदरसे में जाकर मुश्किल है. मैं शायद 1 मील तक भी सफ़र किया गाँव में, ताकि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे असलन कोई किसी का असल अता पता ना हो. तो वो जो इज्तिमाई वहाँ पे बंदा एक दफ़ा शहर में आने के बाद फिर नहीं जा सकते, बैठ ही नहीं सकते वहाँ पे, सब गुंजाइश नहीं होती. फिर वो चले जाते हैं दूर जंगलात में. बहरहाल शहरों में जो है उनको नहीं मालूम कि आगे देहातों में क्या होता है. वैसे देहात भी हैं, हम गए हैं, देखे हैं. पहले बहुत गुर्बत का ज़माना होता था, लिहाजा तो कुआं और ऐसे गड्ढे के मुकाबिल ऐसे वॉशरूम भी हैं जिनके मुकाबिल मस्जिद के मुकाबिल बना होता है. इमाम बारगाहों के बिल्कुल इमाम बारगाहों से मुत्तसिल देखें ऐसे जो हमारी तरह के वॉशरूम नहीं है कि वो नालियों में निकल जाए ना, साफ़ हो जाता है. वहाँ ऐसा नहीं है. वही यही जो 2 मंजिला होते हैं कि एक मंजिल में जमा हो जाते हैं मवाद, ऊपर के मंजिल पर्दे के लिए है. ऊपर आप बैठे, नीचे मंजिल में चीज़ें जमा हो जाती हैं. ऐसे बारगाहों से मुत्तसिल. अब उस पे अगर आपने मनों के हिसाब से मिट्टी न डाली तो फिर उसमें से फिर बदबू भी है. ये चीज़ें भी हैं बारगाहों के साथ साथ. इन्हें इस तरह से कहीं आपको भी तौफीक मिले कि आप भी देहातों में एकदम चक्कर लगाएं, पता चले. और जानदारों के फोटो या मुजस्समे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है. जानदार तो इंसान हैवान दोनों शामिल है. जानदारों के फोटो या मुजस्समे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है. तो जिनकी अलमारियों में डेकोरेशन के लिए मुजस्समे रखे होते हैं उनमें सामने अगर हैं तो नमाज मकरूह है. मगर ये कि उसे ढांप लिया जाए. तो जहां भी तस्वीर हो जानदारों की वहां नमाज पढ़ना मकरूह है. किसी भी जगह कमरे में भी जानदारों की तस्वीर हो तो मकरूह है. कि नमाजी के सामने ना भी हो तब भी मकरूह. लिहाजा उसे ढांपना चाहिए.
اس لیے بھی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے کہ ان چیزوں سے کم از کم ان بہت ساری مکروہات سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ثواب حاصل کر لے. اگر تجھے نہیں معلوم کہ وہ 100 مکروہات سے بچا ہوا ہے، گھر میں تو آپ نے بے شک نماز نہیں پڑھی لیکن یہ سارے مکروہات کا آپ کا حساب، سامنے ہیٹر جل رہا ہے، سامنے نقشہ لگا ہوا ہے، سامنے ڈیکوریشن کے لیے جو ہیں مجسمے رکھے ہوئے وغیرہ وغیرہ. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم